جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کے کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے۔ میں کہوں کیا، بلکہ مل کے کچھ دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے 3 بار سلو کیا ہے، 50% پھر 25% بھی کیا ہے۔ جو میں چیز دکھانا چاہ رہا ہوں، جس پہ بات کرنا اور سننا چاہ رہا ہوں، وہ دیکھیں، غور کیجیے گا۔ یس، ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹھتا ہے، یس۔ یہاں میں حیران ہو گیا تھا سب سے پہلے جب ہم یہاں گئے تھے نا، اس جگہ کو اوپر چھت سے دیکھ رہے تھے کہ یار ادھر تو آبادی نہیں ہے، لائٹ ہی نہیں ہے، اور پورے علاقے میں واقعتاً نہیں ہے کہیں تو کوئی، سارے مکان جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، کوئی بھی پورا نہیں ہے۔ شراز میں مجھے نیچے سے ایسی آواز آئی تھی، ایسی موجودگی محسوس ہوئی تھی جیسے کوئی انسان ہے۔ میں بھاگا تھا نیچے کہ کوئی بندہ ہے، شاید کوئی آ گیا ہے، کوئی چوکیدار دور کا کوئی آ گیا ہے۔ نہیں، ہمیں دور ایک جگہ پر ایک انسان نما چیز نظر آئی۔ اچھا جی، وہاں گئے، سامنے بلڈنگ میں جو جا رہی تھی سب سے پہلے، اس کے فٹ پرنٹس، سر وہ یہ اس کے فٹ پرنٹس جو ہے نا، وہ ہمیں تھوڑے عجیب سے لگے۔ چلنے کا انداز، جو ان کی واکنگ تھی نا، وہ عجیب لگی کہ یار ویسے سب کچھ ٹھیک ہے، ان کے پاؤں میں کیا مسئلہ ہے، یہ بچوں والے سٹیپ کیوں لے رہے ہیں، بیبی سٹیپ۔ اور شراز بھائی، اور یہ پیچھے ایسے چل رہے ہیں جیسے انسان آگے چلتا ہے۔ ایک انسان پیچھے قدم پتہ ہے کیسے اٹھاتا ہے؟ پیچھے قدم اٹھانے میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ پیچھے چلیں گے تو آپ ویسے نہیں چلیں گے جیسے آپ آگے چلتے ہیں، وہ اسپیڈ سلو بھی ہوتی ہے، تھوڑا فرق بھی آتا ہے چال میں۔ لیکن یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے، کس موشن میں یہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے ان کو دکھایا، ابھی دیکھیے گا، اس کو بھی میں نے سلو کیا۔ یہ سب کچھ صحیح ہے، پیچھے چل رہے ہیں، ریورس۔ اور خطرناک زخم ہے یا پھر کچھ ٹانگ ایک بڑی ایک چھوٹی ہے، کچھ مطلب کوئی پرابلم ہے، عجیب انہونی چیز ہے، کوئی پوری طرح نارمل نہیں ہے بات۔ شاید پیچھے ایسے چل رہے ہیں جیسے انسان آگے چلتا ہے، الٹے پاؤں، یاد ہے آپ کو الٹے پاؤں؟ ٹھیک، یاد ہے۔ اب یہاں بھی نا میں اسی میں تھا، ششو پنج میں، کہ یار کوئی انسان ہے، ہو سکتا ہے کوئی چھپنے کی جگہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، ہمیں ابھی نہیں پتا، ہم تو ابھی آئے ہیں یہاں پر۔ یہاں تک میں ششو پنج میں تھا۔ لیکن جب آپ آتے ہیں نا، ایک تو الٹے پیر پہ بھی، اور شراز بھائی یہاں ان کی موومنٹ پہ، یہ انسان نہیں کر پاتا۔ مجھے یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالم ہی چھت کے اندر چلے گئے، مطلب نیچے چلے گئے۔ میں اوپر جا کے چیخا ہوں کہ اسی فرش کے اندر وہ گھس گئے ہیں۔ میں اوپر جا کر میں نے یہی کہا ہے کہ یار وہ کہیں جھکے، کہیں جمپ نہ، وہ ایسے کہ ایسے نیچے، جسے کہتے ہیں محلول ہو جانا، یہ وہ ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر یہ آپ اگر آگے جو آپ نے ایک اور فائنڈنگ کی ہے، یہ اسے بھی آپ دیکھیں جی۔ پورا بلیک سایہ، پتنی کھوپڑی ہے، سر ہے یا کچھ چیز ہے۔ اسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیسے، یہ میں نے اس کو بھی سلو کیا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ کالا سا، یہ دیکھیں، یہ بھی ویسے، یہ پوسچر سیم یہی ہے، مطلب کسی انسان ٹائپ کا لگ رہا تھا، مطلب
मतलब क्या कहेंगे उसे कि वजूद जो है वो बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि इंसान जो है, लेकिन जब आप भागते थे, अच्छा मैं जब देखता था ना मुझे लगता था शायद मुझे तक मुझे वो कुछ हो, लेकिन जब आप भाग के रूमों में पहुंचते थे, रूम तो पूरे क्लोज होते थे खिड़कियों में ग्रिल्स भी ग्रिल लगी थी। हुई है। ये एक मुझे बड़ा ताज्जुब था कि वहाँ कोई चीज़ क्यों नहीं मिल गई, अगर वो ग्रिल्स भी लगी हुई हाँ। थी। अच्छा फिर ना शिराज भाई, एक जंगल में जी जी देखिए घर जगह जगह आपको मट्टी कचरा गंदगी मिलेगी, लेकिन जहाँ इनका वो पौधे थे, जहाँ 3 पीपल बेरी के दरख्त थे और साथ एक रात की रानी का पौधा था, जी उसके बीच में जनाब एक सोफा रखा हुआ है हाँ और उसकी जो जगह है साइडों पे वो बड़ी नीट एंड क्लीन, सही और किसी झाड़ू क्या होता ना तिनकों का निशान, सही। वो भी नहीं, सही बिल्कुल बैलेंस, सही जैसे कोई ब्लोअर से नहीं हवा से सारी मट्टी को यहाँ वहाँ कर दिया, या Yeah. कोई तेज हवा चली हो। कोई और मट्टी ये में पानी देखिए, की जी 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 मैं आपको ये देखें जी, सर जी। कैसे जैसे वो एक क्रिकेट खेलने जाए, हाँ। टर्फ की पिच अरे, जो होती है। आप ये देखिए तमाम के ऊपर से पत्ते भी गिरते, पत्ता नहीं गिरा हुआ, हाँ। पत्ते सर छोटे सर होते सर ना, सर 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 इतनी सफाई थी कि एक पत्ता का निशान नहीं था। एक पत्ता नहीं था। हाँ, एक पत्ता मतलब अगर शिराज भाई ये अगर आज भी हुई होती सफाई, सही, पत्ते तो गिरते तब भी एक आध पत्ता तो होता। हाँ। अगर आज दिन में शाम में हमारे आने से कुछ देर पहले भी होती, 2-4 घंटे तो हमें भी लगे ना वहां पर, यार एक पत्ता नहीं आया ऊपर से। हाँ, ये तो है। यहाँ मुझे लगता है इस सफाई को देखते हुए कि समथिंग इज पॉजिटिव देयर, इस तरफ उस मखलूक के मुतालिक अच्छा मुझे कहीं स्मेल नहीं आई, अच्छा बैड स्मेल जो आती है, मुझे कहीं स्मेल नहीं आई, मुझे कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मुझ पर कोई पत्थर, कोई हमला, कोई धक्का, सही सर कुछ नहीं। जाहिर हुए, एक से जायद बार हुए, और 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब थी। काफ़ी अजीब थी। कुर्सी रखी हुई है, इस पे कोई बैठा हुआ अपनी धुल मट्टी देखे, और इसकी पोजीशन कितनी ख़राब, मतलब जगह पे अगर साफ़ सुथरा ये हर कोई इंसान आके बैठता है तो कुर्सी पर इतना गर्द नहीं होना चाहिए, और अगर ये यहाँ कोई बैठता ही नहीं तो साफ़ सुथरा क्यों रखा हुआ है। और आप वाली बात कि अगर सफाई चलो की भी है, तो ऐसी कैसी सफाई के ऊपर से पत्ता आना भी गवारा नहीं है, पत्ता भी नहीं आ सकता। तो ना ये जो जगह थी ना, ये मुझे लग रहा था जैसे उनका मस्कन, उनकी बैठक, और जगह साफ सुथरी थी, साथ माशाल्लाह रात की रानी का फूल लगा हुआ, खुशबू आ रही है उस पर। अच्छा कहा जाता है कि शायद भी इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, जैस्मीन से कहते हैं हम, और ये मोतिया, ये रात की रानी खुशबू, यहाँ तो पॉजिटिव जो जिन्नात जो है ना, वो मैं आपको इससे बात याद आई कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, अकेले हम होते हैं, हमें अचानक एक बड़ी मध्यम सी खुशबू का झोंका मिलता है, जी जी कर दिया करे सलाम। सही ऐसे मौके पे सही है, कर दिया करे सलाम यार, कि भाई कोई सोर्स नहीं है खुशबू की। सही चलो होना कि कोई पास से गुजरा, चलो उसकी हो कोई हो, आपको नजर कख नहीं आ रहा है, कुछ सही है, खुशबू आ गई नाक में, हाँ। कर दिया करे सलाम। तो इन बातों पर ना मुझे एक इशारा मिला, जैसे यार एक जलाली तबीयत की मखलूक है यहाँ पर, है पॉजिटिव। देखिए हमारे भी बड़े बूढ़े होते हैं ना, कुछ गुस्से में रहते हैं ज़्यादातर बड़ी उम्र के, वो कहते हैं ना कि जी वो तो हमेशा वो गुस्से में नहीं रहते, वो तबीयत ही कैसी होती है, एक जलाली तबीयत होती है जमाली। क्योंकि मुझे जलाली इसलिए महसूस हुए, 2-3 ऐसी आवाज़ें मुझे लगी जैसे मुझे डांटा जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा यहाँ पर कि जैसे ना मुझे डांटा जा रहा है कि चले जाओ या क्यों जाओ, हाँ मतलब बस अब जाओ तुम, ज़्यादा रुक गए हो, हाँ तुम्हें दिखा भी दिया, तुम्हें सुना भी दिया, तुम जिस मकसद से आए थे तुम्हारा हो भी गया पूरा, अब तुम क्यों हो यहाँ पर ना। मतलब कुछ ऐसा मामला शायद हुआ है जो मुझसे नहीं शेयर किया उन्होंने, या अगर किया भी है तो मैं समझ नहीं सका। सही आवाज़ें मैं चाहूँगा कि एक बार आप लगातार सुनिएगा। मैं जिन जिन आवाज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, खासकर शिराज भाई उन आवाज़ों को याद है, हमने 2-2 बार रिपीट किया। जी जी हालांकि हम यूजुअली एक बार रिपीट करते हैं, कोई हम अगर आवाज़ मिल जाती है हमने उन आवाज़ों को 2-2 बार रिपीट किया, क्योंकि बहुत अनोखी आवाज़ें हैं। बच्चे, जानवर, लेडीज, भेड़िया,
ایک تو انسانی بچے کی اتنی کلیئر تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بلی انسانی آواز میں بول رہی ہو. سر اسی کو آپ نے ریپیٹ کیا دو بار. مجھے واقع تھا مجھے اور بعد میں ملی بھی بعد میں ملی بھی. اچھا وہ جو ہے کہ جیسے ایک انسان میں 3 سے 4 لوگ نہیں بولتے کہ میں بول رہا ہوں جیسے یہ میری آواز ہے نا، اس کے ساتھ اس سے 3 مختلف آوازوں میں وہی بات کہی جا رہی ہے. کورس میں کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ ایک ہی آواز ایک ہی جملہ ہو لیکن ایک ساتھ 4 آوازوں میں آ رہا ہو. اچھا صحیح. پاؤں کی جہاں تک بات ہے ان کی کہ اس مخلوق کے جو پاؤں جناب علی کے جی وہ چل ایسے کیوں رہے تھے، یا وہ ایک جگہ پر تو لگا جیسے پیر ہے ہی نہیں ان کے، وہ جیسے ہوا میں چلنا ہوتا ہے نا کہیں پہ، اس لگتا ہے کسی کا ہوا میں چل رہے ہیں. یہ آپ نے یہاں رکھا ہوا اس کو. اچھا اتنا کچھ ہے یہاں پر شراز بھائی، اتنا کچھ ہے کس کس پہ بات کی جائے. ایک تھا کہ سب سے پہلے انٹر ہوتی ہے جو دھن کی آواز ہے، جیسے لگا کچھ ٹوٹا لیکن کچھ بھی نہیں تھا، آمنے ساتھ دونوں کیمرے سامنے تھے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان آوازوں کے پیچھے تو میں آیا تھا نیچے بھاگتا ہوا کہ یار میں اوپر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی رہ نہیں رہا یہاں پر، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے. تو یہ دھم دھم کی آوازیں کون آ گیا اچانک؟ ہم گئے ہیں تو سر آگے آپ کے سامنے یہ وہ جگہ ہے جی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں اس بلڈنگ پر نظر نہیں آئے تھے. یہ اس کی جو سامنے والی بلڈنگ تھی نا وہاں یہ نظر آئے تھے جن کے پیچھے ہم بھاگے تھے. میں آپ کو عرض کروں یہ دیکھیں یہاں پر نظر آئے تھے اور ادھر ہی ہم بھاگے تھے. پھر یہ دیکھیں آپ، یہ ہم یہاں پر سے کسی کے پیچھے فوراً بھاگے تھے کہ یار یہ اوپر جو ہیں وہ کہاں غائب ہوئے ہیں، اور ادھر ہی ہمیں وہ پیروں کے نشان ملے تھے اور کہیں نہیں ملے شراز بھائی. وہ جو جگہ صاف تھی وہاں بھی نہیں، اس کے جو سامنے عمارت تھی وہاں بھی نہیں، نیچے بھی نہیں. پھر بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ یار بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ اسی جگہ پہ لے آپ کو پیروں کے نشان، اس ایک ڈک نما جگہ پر. سر نہ اس سیڑھیوں پہ ہے نہ ان سیڑھیوں پہ ہے. صحیح بات ہے. کہیں تو ہو نا بلی کے، چلو کہیں سے آئے کہیں سے جائے تو صحیح. یہ تو یہیں پہ سب چینجنگ روم جیسے کہتے ہیں، یہاں چینجنگ روم ہے اور یہاں سے نکل گئے وہاں سے نکل گئے، کچھ ایسا. پیروں کے نشان دیکھیں آپ نے کیسے. آپ شراز بھائی اگر آپ امیجن کریں کہ اس جسامت کے ایک مخلوق ایسا جسم رکھتی ہے اور اگر اس کے پیر جو ہیں وہ اتنے چھوٹے سے ہیں، لمبے سے ہیں، ایڑی چھوٹی سی ہے، انگلی لمبی سی ہے، تو اس کی چال میں فرق آئے گا لازمی. صحیح پہنچ گیا. بس اس کا مطلب یہ وہ جو پہلا بندہ ملا ہے اور جو پوسٹر ملا ہے، جو وجود ملا ہے، تو اس کے پیر اس سے ہیں. شاز بھی مطلب یہ کس کے پیر ہیں پھر یہاں ننگے پاؤں کون آتا ہے؟ اور ایسے کس کے لمبے پاؤں ننگے پاؤں ہیں جو اس کی سینٹر والی انگلی جو ہے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے پیر کی وہ اتنی نوکیلی ہے، ناخن بنا ہوا اتنی نوکیلی. اچھا پھر کسی کا پنجہ اتنا چوڑا، ایڑی اتنی سی کیوں؟ پھر وہ بلی کے جو پنجے کو نشان ہے وہ آ کہاں سے رہی ہے، جا کہاں پہ رہی ہے؟ تو اس طرف جی انسانی پیروں کے نشان ہے اور اس طرف جو ہے وہ بلی کے پیروں کے نشان ہے. آنے جانے کا ککھ نہیں پتا کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. اور اس ایک ٹکڑے پہ کم از کم 6 سے 8 مختلف پیروں کے نشان اور انوکھے سوائے اس کے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی کسی انسان کا پیر ایک لگ رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک دکھا دیں. وہ ایک کیوں ہے؟ پھر شراز بھائی الٹے پیروں سے مراد نہ دیکھیں، الٹے پیروں سے مراد یاد ہے آپ کو کہ ہم نے ایک فائنڈنگ کی تھی کہ یار ضروری نہیں کہ الٹے پیر ایسے ہوں. اگر یہ سیدھا پاؤں الٹے ہاتھ پہ ہے اور الٹا پاؤں سیدھے ہاتھ پہ تو یہ بھی الٹے پیر ہوں گے. تو اگر کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق وہ آگے چلنے کے بجائے وہ اپنے پیروں کو ایسے اٹھاتی ہے، خود دیکھ آپ کی طرف رہی ہے لیکن وہ چل ایسے رہی ہے پیچھے اور ویسے چل رہی ہے جیسے ہم آگے چلتے ہیں، تو اس کو بھی تو الٹے قدم اٹھانا ہوگا نا. سر ایسی واک تو ہم نے وہ ہمیں گھر میں نہیں ملی تھی، ایک عجیب لیڈیز نما کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا،
चलती हुई लड़ाती हुई गई है या हवा में चलती हुई गई है, सेम यही स्टोरी ये भी है कि जहाँ जहाँ इस मखलूक को देखा गया, जहाँ जहाँ रिकॉर्ड किया गया दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, सब ने कहा कि कोई ना कोई एक फर्क था उनमें, कोई एक वखरी चीज जरूर थी। हाथ लंबे, आंखें अजीब सी, बोलने का अंदाज अजीब सा, हरकत अजीब सी, नॉर्मल 100% कोई नहीं बताएगा कि जी वो पूरा इंसान ही था, हम पहचान नहीं सके, ना ना ना, पहचान में आ जाते हैं। और गौर से देखेंगे आपको कोई ना कोई निशानी मिल जाएगी। वो लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे दोस्तों की मिठाइयों की दुकान है, रिश्तेदारों की, हमारे बॉस ने जो किया था वाकया हमारे बॉस ने एक वाकया किया था, बड़ी मशहूर दुकान है मिठाई की, और इस चीज़ को उन्होंने आजमाया। हम जितने मिठाई मालिकान हैं या जितनी मिठाई की दुकानों पर, स्वीट शॉप पर काम करने वाले लोग हैं, वो किस कदर बिलीव रखते हैं इस जुमले पे, ये हमारे बॉस के वाकये ने साबित कर दिया कि यार ये तो शायद हमें बताते नहीं है। रोज का आना जाना है शिराज भाई, रोज की मनो मिठाइयाँ हैं। इंसान तो नहीं खाते हैं, और आप देखिए 11-12 बजे जाए फुल पैक होती है। यार मैं अभी बड़ा जोर से मुझे वो वाक्य आ रहा है बॉस का, मैं अभी सुनाऊं या फिर बस ये याद दिलाएगा कि हमारे बॉस ने वो किया जिसके बाद ये चीज कंफर्म हो गई कि भाईजान ये तो रोज का है। जैसे मैं इसलिए नहीं बता रहा, अभी शायद कोई लोग एक ब्लैकमेल करना ना शुरू कर दें मिठाई दुकान, लेकिन इस पे बात होगी, जिंदगी रही तो ये जी आपके सामने शिराज भाई दिखाइएगा जो जो हम बता रहे हैं। मैं चाहूँगा बस ये जो मैंने बताया ना कि इस जगह पे इतने सारे फुट स्टेप्स, अगर मैं इसका आपको अच्छा आपने डांटने का कह रहे थे वो आपको वो आखिरी वाली आवाज़ से लगा था, वो जो जिसके बाद आपने पैकअप कर लिया था, एक अजीब सी जो आवाज़ आई थी, क्या था? जी वो पता क्या महसूस हुआ, जैसे कोई तो गुस्से से आपको भगाता नहीं है, सही, जैसे अक्सर बूढ़े लोग होते हैं, मिसाल ले लें, चारपाई पे कोई हुक्का पी रहे हैं बूढ़े से ना, बच्चे उसको बहुत तंग कर रहे हैं उनको ना, वो एंड में एकदम नहीं अपनी डांग उठा के कुछ शोर सा करते हैं, चलो ना जाओ इधरों, चलो भाग जाओ, सही तंग ना करो, जबरदस्त से बात। तो उस तरह का कुछ मुझे महसूस हुआ, जैसे ना मैं जब 2 बार उस सोफे नुमा जगह पर जहाँ पे वो सोफा रखा हुआ था, जब मैं 2 बार होकर आ गया ना वहाँ से, जब तीसरी बार में फिर जब देखने लगा और मैं जाने लगा ना जब दोबारा होता, तब मुझे ये आवाज़ जैसे चल भाग जाऊँ, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो नुकसान नहीं पहुँचा रहे, वो हमें मतलब वो शायद एक अरसे से हैं वहाँ पर। फिर मुझे ऐसा लगता है शिराज भाई, एक मुखिया नहीं होते, मुंशी, एक बड़े सरदार, तो वो जो सफ़ेद रंग की कुछ जो हमें महसूस हो रहा है, कोई बुजुर्ग ही लग रहे हैं, कोई सही शायद वो बड़े हैं और बच्चे हैं। अच्छा, किसी ज़्यादा ख़वातीन की आवाज़ें नहीं आई, जैसे पर्दे में नहीं होती कोई, सही, आप देखिए माशाल्लाह ऐसे घर हैं आपको आवाज़ नहीं आएगी, सही बात है। पर्दे में होता, एक बात सिर्फ पर्दा चेहरे का नहीं होता, आवाज़ का भी है, सही, तो हमें नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे बहुत अरसे से कुंबा आबाद है यहाँ पर, खुशबू वाले मामले हैं, तो खुशबू से मतलब मुराद पॉजिटिव है, नेक हैं। सही, अब जिन्होंने यहाँ पर एक काम शुरू किए, उससे पहले जो वाक़यात हैं वो हम नहीं जानते। हमारी रिसर्च में जो चीज़ें आई वो यही आई कि ये नॉर्मल इंसान नहीं। सही, आपकी इतनी सारी बातों से तो मैं भी कायल हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई हमें ना किसी एनिमल की कोई हमें वो भी नहीं मिली है कि कोई गंदगी वीडियो जी ये चीज़ें काउंट होती हैं। अभी तो शिराज भाई हम सिर्फ इसकी जो 2 इमारतें थी, 2 हवेलियाँ थी, इनमें देखा है, सर आपने छत से दिखाया है ना कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारे ऐसी मकान हैं, एक भी आबाद नहीं, अभी तो हम वहाँ नहीं गए। तो जी ये सब आपके सामने है, बातें बहुत याद आ जाती हैं आपसे गुफ्तगू में। तो हमारे बॉस, बड़े प्यारे बॉस हमारे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, होता है ना, एक्सपेरिमेंट करें कि यार बाकी ऐसा होता है नहीं होता, और यकीनन ऐसा होता है, आज भी होता है, वो मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन होता है। सही, तो इस पर इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बात होगी, बस इसको नेगेटिव एंगल में नहीं लेके जाना है, इस पर कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना, पॉजिटिवली करना है इंशाल्लाह। फिलहाल लीजिए इजाज़त, ज़िंदगी होगी मुलाकात।